दर्शकों प्रोग्राम अज का मसला तुहाडा एक बार फिर स्वागत करता हाँ। दर्शकों बड़ा ही सेंसिटिव बड़ा ही संवेदनशील मसला लैके तुहाडे रूबरू है कि बच्चों की मजदूरी कितनी मजबूरी। आले दुआले झट पाओगे बहुत थावां ते छोटे छोटे बच्चे काम करते नज़र आते हैं। आपां संवेदनहीन हो के उन्हां तों काम करवाई भी जाने और बेध्याने जे हो के कोई चाह का कप फड़ाउंदा नज़र आउंदा, कोई इट्टां चुक्की फिरदा है, कोई बच्चा पेंचर लाउण वालियां दे नाल है, किधरे कोई बच्चा रेहड़ी चलाई जांदा है। और की साडा बच्चा जे इस तरह कर रहा होवे ते तकलीफ कितनी होगी। लेकिन जिहड़े बच्चे इस तरह कर रहे आ जां उन्हां दे माँ बाप किहो जी तकलीफ उठाउंदे होणगे। भारत दे कैलाश सत्यार्थी माणयोग मैं कहूँगा जिन्हां नूं दुनिया ने सलाया स्वीकारिया, जिन्हां नूं दुनिया ने एक वड्डी मैं कहूँ पदवी दी, नोबल पुरस्कार दुनिया दे विच मन्निया होया इको एक ऐसा पुरस्कार है जिहड़ा किसी भी खिते किसी भी खेत्र च काम करने वाले बंदे नूं विश्व पद्धरी मानता दिंदा है कि बई तेरे वर्गा होर कोई नहीं। लेकिन की साडे अखबार साडे टीवी चैनल साडे लोगों लई कैलाश सत्यार्थी कोई ना सीगा किधरे कदे कोई खबर सुनी जे अपने लोगों दी नज़र दे विच ये बाल मजदूरी जां जिहड़े ये छोटे छोटे बच्चे काम करते नज़र आउंदे आ उन्हां दी कोई कीमत नहीं। तो सोच के वेखो कि दुनिया ते साडी सोच विच किड्डा अंतर है। दुनिया लई वो किड्डा वड्डा काम है कि वो छोटे छोटे बच्चों के मनां च भी सपने पाए जा सकते हैं। सो ये बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां असीं तुहाडे नाल सांझियां करनियां। जिहड़े मेहमान मेरे नाल ने मैं उन्हां नाल तुहाडी जाण पछाण करावां। मैं तुहानूं भी मेहमान वजों लैना है। कदे अपने मन च भी झाती मारिया जे कि तुहाडे आले दुआले च किन्ने लोग किन्ने बच्चे इस तरह भुखे सौंदे होणगे, काम करन दे बावजूद रोटी नसीब नहीं हुंदी ते असीं कई वारी रोटी नूं ठोकर मारदे हां। सो अश्विनी कोहली जी मेरे नाल ने, मैं तुहानूं मिला दिआं सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने पंजाब चैंबर ऑफ स्मॉल एक्सपोर्टर्स दे और बड़े ही अच्छे बुलारे ने। खास तौर पर इंडस्ट्री नूं इह मन्निया जांदा है कि उहदे विच जिहड़े बच्चे ने छोटे छोटे उन्हां तों बड़ी बेरहमी नाल काम लिया जांदा है। सो एक इन्हां कोलों असीं पूरी इंडस्ट्री पूरी जिहड़ी सनत है उहदे संबंधी गलबात करांगे। दूजे साडे कोल सरदार हरदेव सिंह भारज ने जिहड़े कि वकील ने पेशे वजों एडवोकेट ने। इन्हां कोलों असीं इस कानून बारे जाणांगे। वैसे ये एक्स सीनियर वाइस प्रेजिडेंट भी ने जिला बार एसोसीएशन जलंधर दे। दर्शकों तुसीं साडे नाल रहना 0181 281 42 61 ते 0181 281 42 64। तुसीं साडे नाल अपनी गल सांझी करनी शामिल करनी है, साडी गल नूं वजन देना है। मैं गलबात की शुरुआत करदा है। मैं कोहली साहब तुहानूं जरा माफ़ी मंग ला तुहाडे तों। मैं जे भारत साहब वल जावां, भारत साहब ये जिहड़ा साडा कानून है भारती कानून भारती संविधान एक बच्चे नूं कदों काम करन दी आग्या दिंदा ते कदों वो बाल मजदूरी च आउंदा है? रंधावा साहब कानूनी पक्ष जानना इसका बहुत जरूरी है जी। भारत सरकार ने एक चाइल्ड लेबर प्रोटैक्शन एंड रेगूलेशंस एक्ट 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਗਾਏ ਵਗਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ? ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਮੰਨੂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਰਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਟਾਸ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਰਥੀ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ। NGOs ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਲ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਲਝਣ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬੈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਔਰ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 39 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੇ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, RTE ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 400 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਾਈ ਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜਬੂਰੀ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਣੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 50 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਆਖਦੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੰਸ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਟ ਸੁਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, RTI ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਹਟਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੋਪਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਭੋਪਰ ਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੀਏ? ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੰਸ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NGOs ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ NGO ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਵਿਖਾਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਕਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ देयर आर सर्टेन ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏਜ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਐਕਟ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਕਟ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 39 ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਟਾ ਘੱਟਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋਤ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਮਨ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਨ 70-72 ਜਾਂ 59 ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਮੋ ਐਸਸੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੇਨ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਈ ਖੁੱਤਣਾ। ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬਸ਼ੱਕਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੀਆਂ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਐਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਠੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 90,353 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ 90,353। ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5350 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਵੇਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲਾ ਦੀ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ 1,77,268 ਸੀਗੇ। ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫੜੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੜੇ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੜੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 90,353 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਲਈਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕਰਨਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ RTI ਦੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਈਆਂ, ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਬਸਿਆ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਜੀ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚ ਲੈ ਆਓ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਆ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਸ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਦੇ NGOs ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਬੀਤੋਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, मैं ये बात करनी चाहूँगा रंधावा साहब जी, अपने को मैं दुबई में वेस्टर्न लेबर सुपरवाइजर हूँ। अच्छा जी। मैं लेबर सुपरवाइजर हूँ, मेरे पास BA पढ़े हुए लेबर कर रहे, स्टील का काम कर रहे हैं। अब दुबई के आन के गरीब बंदा बच्चे को पढ़ाता है, पढ़ा के किस तरह नौकरी से लाऊगा, जब मेरी नौकरी है नहीं, वो किस तरह खर्चा करके पढ़ाऊगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक गल कहने हो तुसी। मैं रंधावा साहब गल उत्थे आ रही सी, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ NGO ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ DC ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਤਾ ਮੁਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ NGO ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ 4.5 ਬੱਚੇ ਤੇ 800 ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢੀਠਤਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਗ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਗਾਂ ਵਧੂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਗਾਂ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 14-18 ਸਾਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼-ਗੋ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, NGOs ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। 5-7-10 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਤਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ NGOs ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਸ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲਗਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੇਪਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਲਚ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਲਾਲਚ ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਢੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, NGOs ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਮਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਦ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ 4-5 ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, 4-5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਫਲਰਿਸ਼ ਬੈਟਰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੀ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 250 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਬੈਗਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਐਵੇਂ ਫੜਾ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕਲਿਆਣੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਕਲਿਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਕਲਿਆਣੀ ਚ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਣੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਛੋਟੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਮਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਟੂ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਗਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 200-250 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4-4 8-8 10 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਪਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੈਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੁਵਨਾਈਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ, ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨਾਂਗਾ। ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ, ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ RTE ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਿਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RTE ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 107 ਸਕੂਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਔਰ NGOs ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।